Hello students, good morning and welcome you to the online classes today. You all know we have finished the first lesson, the gentleman of the jungle. And today, after the completion of the lesson, I even taught you phrases, adjectives and adverbs, as well as adverb phrase I had explained, and also how to rewrite using no sooner than, when as soon as is used, we have to remove as soon as, and by using no sooner than, how should we rewrite without changing the meaning of the sentence. Also we discussed earlier. Today I want to explain you a poem, The Schoolboy. It was written by William Blake. William Blake. He is from England. He was born in the year 1757. And he did not have formal education. He did not go to school. Only he went to school for very few years and learned reading and writing. He explains in this poem, The Schoolboy, how the strict atmosphere of the school, disciplined atmosphere of the school and teachers irritates the small children. He has written a book called Song of Experience. Songs of Experience. He has written many other poems also. And first of his book of poems is Poetical Sketches. Poetical Sketches, first of his book. Actually, he was a sculptor, that is engraving the idols and designs on the stone carvings or wooden carvings that he was doing actually. But he had the interest in writing poems, composing poems. So his first book was Poetical Sketches. And this particular poem, The Schoolboy, was taken from his poems book called Song of Experience. In that Songs of Experience, what he has experienced in the school, that is he has written. And it doesn't mean that he says that as a child, or every child finds it difficult to go to schools and sit in the schools for hours under the strict observation of the teachers and the school rules. That's how he says it, but it doesn't mean that we should not go to school or we should not send our children to school. In another verse, he wants that school ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು. ಇದೇನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಡ್ರೆಸ್
ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಅಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಇರಲಾರ್ದಂತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇಂಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟುಮಾರೋ ಯು ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಹಿಟ್ಸ್. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, under the shadow of the trees, where there is cool breeze. And school should be like a plaything. ಆಟದ್ದು ಹೆಂಗಿರ್ತದ, ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆ ರೀತಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುವಂಗೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ ಆತ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಯಮ್, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಇದು ಮಾಡಿ. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ದು ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆತ ಬರೆದ. ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ದು ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು, 3 ವರ್ಷದ ಮಗು, ಆ ಮಗುಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಅಕಂಪನಿಂಗ್ ಹರ್ ಫಾದರ್. On the road, her way, her father's friend met him. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳೇನ್ರಿ? ಹೌದು ನನ್ನ ಮಗಳು. ಏನು ಮಗು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನಮ್ಮ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಮಗು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಎಷ್ಟನೇ ತರಗತಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ? LKG. ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಮಗು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಹಲೋ ತಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತಾಡಿ, ಏನು ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ? ಹೌದು. ಏನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಂತ ಕೇಳ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ನಾನು LKGಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್. ಆಕೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ, ಇವರು ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಡು. ಅದು ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆತ ಈ ರೀತಿ he has sketched the innocence of the small children. ಅದನ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಲಿಂದ ಈ ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು. ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, he was born in London's ಒಂದು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ, ಸೋಯಿಂಗೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ 8th November 1757 was born. 1757 ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಡೇ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಗುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ. ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, you are answering the social questions. Really, one should appreciate. 1757, the Battle of Plassey. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ನಡೆದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಲಂಡನ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಕಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಯೋ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇದು, ಅಲ್ಲಿ ಈತ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆತ see the school boy William Blake
ಏನಾಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಐ ಲವ್ ಟು ರೈಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಮ್ಮರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಪೊಯಿಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ ಪೊಯಿಟಿಕಲ್. I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. See, on a summer morning. Sir, summer. ಅಂದರೆ we the people of Raichur. ನಮ್ಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂದರೆ. ಸಮ್ಮರ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ನೀರು ಹರಿತಿರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಯಾವ ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾವ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಹಂಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಹಳ ಆರಾಮ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ರಾಯಚೂರು ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ 27, 28, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ. Whereas in England, during summer, maximum 12 degrees Celsius, 12 to 13 degrees Celsius ಇರ್ತದೆ. ವೆರಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಸಮ್ಮರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಂಟರ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಮಂಜು ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ. ವೆನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರೀ. In most of the trees, birds start singing in those days. Here in India, especially in Karnataka and in Raichur, the springtime, cuckoo birds and peacocks ಅವೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ರಾಯಚೂರು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಯಚೂರು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಇದು ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ peacocks and cuckoo birds. ಆಯಿತಾ, ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಒದರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಏನಂತಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಎವರಿ ಟ್ರೀ, ದ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಂಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ನ್. ಹಂಟ್ಸ್ಮನ್, ಹಂಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಟೈಮ್ ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಹಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಹಂಟ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ and smaller animals like rabbit or porcupine. This ಹಾಗಾಗಿ so at a distance from his house, the boy's house, at a distance, a huntsman is winds his horn. ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಊದಿ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾನೆ. ಪಕ್ಷಿ ಇಷ್ಟು ಓಡಿದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಯಾವಾದರೂ ಸ್ಮಾಲ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಪರ್ಕುಪೈನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್. And the skylark sings with me. Skylark is a bird, a kind of bird. We have different kinds of birds. You all know parrots, peacocks, pigeons, crow, eagle. Similarly, it's also a kind of bird, skylark. A small bird. ಅದನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇನಂತನ ಆ ಬಾಯ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ದ ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್ ಸಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಯು ಮೇ ಬಿ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಟು ನೌ, ಬಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ವೆನ್ ಯು ವೇರ್ ಆಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ 6-8 years ಆಫ್ ಏಜ್ ಅವಾಗ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಹೂ ಅಂದರೆ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀವಿ ಹೂ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಅವು ಸೌಂಡ್ ಯಾವುದೋ ಇದ್ರದ್ದು ಬರ್ತದೆ, ಯಾವುದೋ ನೀವು ಓದಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಾಂಕಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇವಾಗ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು
are all small children, you have very pleasing sound, sweet sound you will have. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಬಹಳ ದೂರ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಈಗ ಓದ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಡಪ ಎದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಓದ್ತಾರೆ ಅನಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆ ಮಗು ತಾನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಗು, ಆ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್ ಎಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರೀ and it is responding to his song. The voice song, it is responding. As I gave you the example that you respond to the nightingale's song. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕೋಗಿಲೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕೂಗ್ತಂತಂದರೆ ನೀವು ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ ಹೋಗೋಕಲ್ಕ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಕಲ್ಕ ಅದೇನಾದರೂ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇವಾಗ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ. ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಆನ್ ಎ ಸಮ್ಮರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಓ ಇಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಆಲ್ ಮೈ ಜಾಯ್ ಅವೇ. ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಆನ್ ಎ ಸಮ್ಮರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓ ಇಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಆಲ್ ಜಾಯ್ ಅವೇ. ಜಾಯ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ನ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಂತಂದರೆ. This is all you have experienced in your childhood. I need not have to explain it again. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಆಗೋಂತ ಇರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಓ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಾರಿಗಳು ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಮಮ್ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಡೇ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ, ಸಂಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಡೇ ಎರಡು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. ನನಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗ್ರೀನ್ in your minds. Your childhood experience are very green in your minds. So you know very well, better than me. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, but go to school on a summer morning, oh it drives all joy away under a cruel eye outworn. ಅದೇ ನೋಡಿ, cruel eye ಅನ್ನಕತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. cruel eye outworn ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ under the strict discipline of the teachers. ಕ್ರೂಯಲ್ ಐ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ. ಹೌದು. ದ ಲಿಟಲ್ ಒನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಡೇ ಇನ್ ಸೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಮೇ. ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಕೈತ ಸಾರು, ಡಿಸ್ಮೇ ಸಾರು. ಅಂಡರ್ ದಿ ಕ್ರೂಯಲ್ ಐ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಡೇ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಕಲಿತಾರೆ. ಸಿ, the little ones spend the day in sighing and dismay. Sighing, actually sighing ಅಂತಂದರೆ ನಾಚಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದು ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಐತೆ, ಇಲ್ಲ ಐತೆ. ಎಸ್, ಇನ್ sighing and dismay. dismay ಅಂದರೆ ದುಃಖ. then at times I droop in sick. ಓ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಅಂತ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ಎಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಆಗಾಗ, ಎಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ರೇಸ್, ಎಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಡ್ರೂಪಿಂಗ್ ಸಿಟ್. ಐ ಸಿಟ್ ವೆರಿ ಟಯರ್ಡ್, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್. ಡ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೆನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಅವರ್. ಆ್ಯಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಳಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಬೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೊರಗೆ ಓಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಬಹಳ ಟೆನ್ಷನ್ನಾಗಿ ಕಳಿತೀನಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೆನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಅವರ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ನಾಗಿ ಕಳಿತೀನಿ ನಾನು. ನಾನ್ ಇನ್ ಮೈ ಬುಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಡಿಲೈಟ್? ನೋ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್. ಬುಕ್ ಓದೋದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ
ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓದಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಓ ಒಬ್ಬ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದದೆ ಅನ್ನೋದು ಟೆನ್ಷನ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಎವರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ 100ನಲ್ಲಿ 1 or 2% ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್, ಯು ನೋ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಿಮ್ದು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯು ಆಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯು ವಾಂಟ್ ದಟ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್, ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಜಾಯ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಬುಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಡಿಲೈಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬೋವರ್. ಸರ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೋವರ್ ಇಸ್ learning over is given for school, is equivalent word for school, learning over. You know Wonderla, have you heard of Wonderla? Yes, yes. Wonderla ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Heaven on earth. Wonderla is nothing but heaven. Wonderla ಅಂದ್ರೆ heaven. Wonderla is not like heaven. If you say that Wonderla is like heaven on earth andre simile, figures of speech ನಲ್ಲಿ simile. Wonderla is heaven for us, metaphor. ಅದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. Wonderla ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೆವೆನ್ ಅನ್ನಕತ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೆಟಾಫರ್. Wonderla is like heaven ಅಂದ್ರೆ simile. You may be knowing figures of speech, simile, metaphor, personification, hyperbola. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲಿ ಆಗ್ತದ. ವಂಡರ್ಲಾ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಹೆವೆನ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲಿ ಆಗಿದೆ. ವಂಡರ್ಲಾ ಈಸ್ ಹೆವೆನ್, ಮೆಟಾಫರ್. ವಂಡರ್ಲಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಹೆವೆನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹೆವೆನ್, ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಹೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟಾಫರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ a metaphor for school. Not sitting learning over, worn through with the dreary shower. Note, worn through, worn out ಅಂತಂದ್ರೆ tired, ಪೂರ